Hello friends, welcome to all in English class. Today we are going to learn our second poem 2.2 Indian Weavers. First we are going to learn about the poetess Sarojini Naidu. Sarojini Naidu born in 1879 and died 1949 was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. सॉब्रिक्विटचा अर्थ आहे निक नेम. महान असं कार्य त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यामुळं त्यांना नाइटिंगल ऑफ इंडिया या नावानं त्या ठिकाणी ओळखलं जातं. लॅटर शी बेकेम द गव्हर्नर ऑफ द युनायटेड प्रोव्हिन्सेस इन 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. We all know about Sarojini Naidu in history and her work. Here, her famous poem Indian Weavers. See, Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three types of garment that the weavers weave at the three particular times of a day. Each stanza of the poem represents the three important events of human life. First is birth, or it is as called as a childhood. Second is the adulthood, and third is the death. It is also called the old age. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. Here, the title of the poem is Indian Weavers. Indian Weavers means भारतीय विणकर. या कवितेत कवयित्रीनं टायटल देत असतानाच कवितेला इंडियन वीवर्स म्हटलेलं आहे, भारतीय विणकर म्हटलेलं आहे. या टायटलमधूनच आपल्याला लक्षात येतं की कवयित्रीचं आपल्या देशाप्रती असलेलं प्रेम आणि त्याचबरोबर विवर्स बद्दल त्यांच्या मनात असलेली भावना, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला लक्षात येतात. हियर वी विल लर्न our poem Indian Weavers. See, first stanza. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. In the first stanza, poet written about weavers and she asked the question to the weavers, and weavers also given the answer to poet's question. See, the weaver starts their weaving in the rise of a day. The poet compares cloth with the blue colored wing of a wild halcyon bird, means a colorful kingfisher, and ask the weavers why they look so happy while weaving the dress or garment. The weavers answer that they are weaving a dress for the newborn baby, thus they are so happy. Here, break of day is metaphorical and used for birth and the first phase of human life, which is happy moment for everyone including the weavers. See,
इंडियन विवर्स या कवितेमध्ये सरोजिनी नायडू यांनी पहिल्या स्टांजामध्ये, पहिल्या कडव्यामध्ये विणकरांना उद्देशून म्हणतात, हे विणकरांनो, सकाळी एवढ्या आनंदात तुम्ही कोणते वस्त्र विणत आहात की ज्याचा रंग किंगफिशरच्या पंखांप्रमाणे निळसर आहे. तेव्हा हे विणकरी म्हणतात, आम्ही आत्ताच जन्मलेल्या मुलांसाठी कपडे विणत आहोत. या कडव्यामध्ये हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे सरोजिनी नायडू यांनी. येथे सकाळ म्हणजेच बालपण आहे. अँड धिस इज द फर्स्ट स्टेज इन अवर लाईफ. सी सेकंड स्टांजा. Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. We wave the marriage veils of a queen. In the second stanza, the weavers continue their work during fall of night, means evening. The poet compares the garment or cloth to the purple and green colored feathers of peacock and asks the weavers why they are weaving such shiny dress. The weavers respond that they are weaving veils for a queen, so it's fresh and bright. Here, fall of night is metaphorical for adulthood and the most important second phase of human life. It is a phase of happy days that brightens every aspect of human life. या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवयित्री विणकरांना विचारते, हे विणकरांनो, संध्याकाळी तुम्ही इतके तेजस्वी वस्त्र का विणत आहात, जे मोरांच्या पंखाप्रमाणे जांभळे आणि हिरवे आहे. तेव्हा विणकरी म्हणतात, आम्ही राणीच्या लग्नासाठी चुनरी विणत आहोत. दुसरे कडवे जीवनातील प्रौढावस्था दाखविते. येथे असणारा जांभळा आणि हिरवा रंग जीवनातील सुख, दुःख आणि लढा यांचे प्रतीक आहे. दुसरी जी स्टेज आहे आपल्या जीवनातील, त्यामध्ये आपण कृतिशील त्या ठिकाणी असतो, जास्त ॲक्टिव्ह असतो आणि त्याचबरोबर आपण आनंदीही असतो. सी थर्ड पॅसेज. Weavers weaving Solomon and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's the funeral shroud. In third stanza, the weavers carry out their work during the chill moonlight also, but their mood is serious and silent. The garment they are weaving is white. The cloth they are weaving is white. The poet compares the white garment metaphorically with a quill or feather and also with a white cloud. The poet asks again why they are weaving the white garment. In response, the weavers answer solemnly that they are weaving white cloth for a dead body, for it's the final rites. Here, the phrase cold moonlight is metaphorical to the final phase of human life, is a death which is the eternal truth. या तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवयित्री विणकरांना विचारते, तुम्ही एवढे धीर, गंभीर आणि शांत का आहात? तुम्ही थंडगार करणाऱ्या रात्रीच्या चंद्रप्रकाशात काय विणत आहात, जे ढगांप्रमाणे आणि पिसांप्रमाणे
पांढरे शुभ्र आहे, तेव्हा विणकरी म्हणतात, आम्ही हे मृत माणसाच्या अंत्यविधीसाठी कफन विणत आहोत. तिसरे कडवे हा माणसाचा अंतिम काळ म्हणजेच मृत्यू दर्शवितो. या ठिकाणी विणकरी यांचा मूड जो आहे तो दुःखी आणि शांत आहे व रात्र हे जीवनाच्या अंतिम स्थितीचे प्रतीक आहे. या ठिकाणी एक चार्ट आहे तो बघा. फर्स्ट कॉलम टाइम ऑफ द डे, सेकंड कॉलम कलर्स ऑफ द ड्रेस, and third column is occasion, and fourth mood of the weavers. या कवितेमध्ये कवयित्रीने 3 स्टांजा घेतलेल्या आहेत आणि तिन्ही स्टांजामध्ये जीवनातले 3 काळ सांगितलेले आहेत आणि त्या तिन्ही काळामध्ये आपला ड्रेस कशा पद्धतीचा असतो, ड्रेसचे कलर आणि कोणत्या प्रसंगी कोणत्या पद्धतीचा कलर आपण त्या ठिकाणी निवडत असतो आणि हे करत असताना विवर्सचा मूड त्या ठिकाणी कवयित्रीनं सांगितलेला आहे. म्हणजे इथं कवयित्रीनं त्या विवर्सचं असणारं विणकरांचं असणारं कौशल्य स्किल आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे. त्यांचा ॲन्सर म्हणजेच प्रत्येक कलर प्रत्येक त्या ठिकाणी टप्प्यासाठी वापरलेला आहे आणि ते विणत असताना त्यांचं मूड सांगणं म्हणजेच कवयित्रीला या विणकरांविषयी असलेली एक अटॅचमेंट आणि आपल्या भारताविषयी असलेलं एक प्रेम जे आहे ते आपल्याला या कवितेत दिसून येतं. सी फर्स्ट टाईम ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ डे म्हटलेलं आहे. म्हणजे पहाटेच्या वेळेला कलर्स ऑफ द ड्रेस, ब्ल्यू कलर रॉज फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड म्हटलेलं आहे. ऑकेजन जे आहे, प्रसंग जे आहे ते जन्म, बर्थ. ब्ल्यू कलर इज सिम्बॉल ऑफ होप, हॅपीनेस अँड पीस. आता सकाळच्या पहाटेच्या वेळेला हे विणकर निळ्या रंगाचा ड्रेस तयार करत आहेत नवीन जन्मलेल्या बाळासाठी आणि हे करत असताना या विणकरांचा मूड जो आहे तो आनंदी आहे, आशादायक आहे आणि शांत आहे. म्हणजेच या ठिकाणी दिवसाची सुरुवात पहाटेनं होते तर जीवनाची सुरुवात जी आहे ती जन्मानं होते. दुसरं बघा, फॉल ऑफ नाईट म्हणजेच इव्हिनिंग आहे आणि कलर पर्पल अँड ग्रीन आहे. मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन, ऑकेजन आहे मॅरेज आणि मूड ऑफ विवर्स पर्पल अँड ग्रीन कलर, सिम्बॉल ऑफ हॅपीनेस, एनर्जेटिक, एन्जॉयबल अँड अट्रॅक्टिव्ह म्हटलेला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी दुसरा टप्पा जो आहे तो सायंकाळचा दिलेला आहे आणि यावेळेला कलर सांगितलेला आहे पर्पल अँड ग्रीन आणि इथं ऑकेजन जे आहे ते विवाह, लग्न सांगितलेलं आहे आणि यावेळेला विणकरांचा मूड जो आहे आनंदी आहे, उत्साही आहेत आणि त्या ठिकाणी खूप ॲक्टिव्हसुद्धा आहेत ते या ठिकाणी. म्हणजे दिवसाची सुरुवात सकाळी पहाटे होते आणि त्या ठिकाणी सायंकाळच्या वेळेला दिवसातला अत्यंत चांगला काळ असतो असं म्हटलेलं आहे आणि या वेळेला या प्रसंगी या ठिकाणी विणकर विवाहासाठी चुनरी जी आहे, राणीसाठी चुनरी जी आहे ती तयार करत आहेत. म्हणजे दिवसातला हा काळ जो आहे हा काळ खूपच त्या ठिकाणी चांगला काळ आहे असं कवयित्रीला इथं सांगायचं आहे आणि त्यामुळे विणकरसुद्धा खूप खुश आहेत, आनंदी आहेत. अँड थर्ड स्टेज द मूनलाईट चिल म्हणजेच रात्रीची वेळ आहे. व्हाईट कलर आणि त्या ठिकाणी कलर ऑफ ड्रेस जो आहे तो व्हाईट कलर सांगितलेला आहे. डेड मॅन्स फ्युनरियल श्राऊड म्हटलेला आहे. दफनविधीसाठी हे विणकर पांढऱ्या रंगाचं कापड जे आहे ते विणत आहेत आणि ऑकेजन सांगितलेलं आहे मृत्यू. आणि यावेळेला विणकरांचा मूड जो आहे तो मूड त्या ठिकाणी सॅड, सिरियस अँड सॉरो म्हटलेला आहे. दुःखी आहेत, सिरियस आहेत असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे या तिन्ही स्टांजामध्ये कवयित्रीला
या विणकरांविषयी किती अटॅचमेंट आहे आणि प्रत्येक जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये प्रत्येक वेळेला आपला मूड कसा असतो आणि त्यासाठी कलर कॉम्बिनेशन जे कवयित्रीनं निवडलेलं आहे ते खूपच सुंदर आहे, हे आपल्याला इथं दिसून येतं. In this poem, we see that Sarojini Naidu's poetry focuses essentially one of the beauty of India, its customs and traditions, festival and people from all classes and the professions. Here our poem is completed. See figure of speech in this poem. First is the alliteration. In alliteration, sound is repeated. See first example, weavers weaving at break of day. The explanation is that the sound W is repeated. Here so many examples of the alliteration. You see that second figure of speech is simile. In simile, there is the direct comparison. See first example, blue as the wing of the halcyon wheel. The explanation is the blue colored cloth is compared with the wing of the wild halcyon. Here is the another examples of the simile. See that. Third figure of speech is metaphor. Here is the indirect comparison. See example, weavers weaving at break of day. Explanation is birth is indirectly compared with the break of the day. Here is two more examples of the metaphor. See that. Fourth figure of speech, imagery, means language that produces pictures in the minds of people who are reading or listening. See first example, weavers weaving at break of day. Explanation is that the visual imagery of day, beginning of life. या फिगर ऑफ स्पीचमध्ये जेव्हा आपण ही पोयम रीड करणार आहोत किंवा ऐकणार आहोत त्यावेळेला आपल्या डोळ्यासमोर त्याची इमॅजिनरी जी आहे ती इमॅजिनरी उभी राहते. याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स जे आहेत इमॅजिनरीचे ते आहेत ते पहा. अँड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज दॅट इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड. See first example, why do you weave a garment so gay? In explanation, the question mark is used. Here two more examples of the interrogation. See next rhyme scheme. Rhyme scheme is AABB. Here I shall given you the first stanza, second and third stanza, and the rhyme scheme is the AABB. Here we will stop. Thank you class.